ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚੌਧਰੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ। ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਦੇ, ਜੰਮੂ ਵੈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨੇ ਤਰਮੰਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ। ਚੌਧਰੀ ਬਿਕਰਮ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਬਾਹੂ ਦਾ ਹੁਣ MLA ਚੁਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਜੰਮੂ 'ਚ ਨਿਧਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਛਤੀ ਪਰਿਵਾਰਗੀ ਵੀ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁੰਦੇ। तमाम भाजपा के जिन्ने बड़े नेता ने उनके कन्नै इनका संपर्क रहा है। इनके बेटे चौधरी बिक्रम रंधावा जेडे इस बारी बाहू चाह विधायक जिते हैं, वो पहला वो MLC भी रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी चिर से जुड़े हैं। द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ की पूरी टीम इन्हें की श्रद्धांजलि दी है, बिनम्र श्रद्धांजलि इन्हें की, भगवान की आत्मा की शांति दे। अज नवी सरकार लोगों के मुद्दे ये तुंदा मता मता स्वागत। ये खबर तुसें जिहड़ी ऐसे दसी है चौधरी प्यारा सिंह हुंदी, उहदे बाद चों तुसें अस ले चले हाँ जिहड़े लोकां दे मुद्दे आंदे आम जिहड़े परेशानियां लोकां हुंदियां उहनूं सानूं भेज देण। ते नवीं सरकार ते लोकां दे मुद्दे च तुंदा मता मता स्वागत है। ते हूँ पवन शर्मा, तुस दिखा दो दा न्यूज़ रूम 24 आवाज़। साढ़े इस पूरे वीडियो की दिखना, लाइक करना, शेयर करना। तुसें एक वीडियो दसने संजय नगर दा, ये 2-3 वीडियो ने, सारे थोड़े थोड़े करिए दसने कि उत्थे की प्रॉब्लम है लोगों की। संजय नगर एक नाला बगदा बड़ा बड़ा, मैं गगन होरें आखना ये देखो जिहड़ा तुसें तस्वीरां तुंदे कोल जिहड़ी आनियां सामने, ये देखो ये नाला है इत्थे संजय नगर, ये पूरा अंदरा खोखला हो चुके दा। अगर देखा जाए तो इस नाले की थल्ले जिसी आदन की पूरा बैड जिहड़ा खोखला हो जाएगा। हुण इहदे च जिहड़ा पानी है ये देखो कि साइडे लोगों के घर ने जिहड़ी जंगलां ते लगे दा, लेकिन जिहड़ा रोड है और रोड अंदर अंदर ही इस पानी ने खोखला कर उड़दा। और लोग जिहड़े ने ओहदे च देखो किस स्हाबै दा गंद सुट्टा दे। जिहड़े इत्थों दे लोग ने संजय नगरा दी, उंदी ये डिमांड है कि इस नाले की परतियै थल्ले पक्का किया जा और साइडां जिहड़ियां और मजबूत कीतियां जान, ताकि गलियां तक पानी नाड़ा जिसलै ज़्यादा पानी आई नहीं पुज्जे तो कुदै ज़्यादा ये रोड भी जिहड़ा है ये भी नहीं कुतै विच खिसकी जा। ये देखो तुस इहदे कन्नै गै इस नाले दे कन्नै एक गली है, ये देखो ये पूरा नाला ये देखो किहड़े स्हाबै कन्नै चला दा। ये पूरा खाली हो चुके दा थल्ले। और लोगों की डिमांड है कि साढ़े कन्नै जिन्ने भी इत्थे लोग न अस उंदे कोल गए हे, असें उंदे नाल गलबात कीती ही, जेह्ड़े उत्थों दे लोग हे सवेरे टाइम पर अस गए, उन्हें सानूं दस्सिया इत्थे ये प्रॉब्लम इन्हें याद ही है। इत्थे खाली नाले की प्रॉब्लम नहीं, रोड की भी प्रॉब्लम है। उहदे कन्नै गै एक वाइन शॉप है, उहदी वजह कन्नै भी लोग थोड़े जिहड़े वो ज़्यादा परेशान ने कि इत्थे बड़ी ज़्यादा दिक्कत आवा दी है। इत्थे लोकें सानूं पूरी डिटेल अपनी दस्सी ही ते इत्थे केह् दिक्कतां न, केह्ड़ी वजह कन्नै न। ये तुस देखो एक साढ़े कैमरामैन हो रहे उत्थों का एक होर वीडियो शूट किया, ये देखो पूरा ये हालत है जी पूरी जी। ये संजय नगर का मेन नाला है जिहड़ा आंदा उपरा। उहदे बाद च ये लोग ने इत्थे, ये सुनो तुस हुण लोग जिहड़े ने इंदी डिमांड की है, एक ये आखा दे सब बड़ी प्रॉब्लम ये कि लंडोई चोई दा जेहड़ा नाला साडा सैक्टर 2 दा ना, इहदे विच सारी बाल जेहड़ी है वो सारी चूहे वगैरह इन्हां ने खोखली कर दित्ती दी है। हुण अस चाहने कि इसी डिसमेंटल करिए, अगर इसी रेस किया जाए तो जेहड़ा साडा पानी की समस्या वो हल हो सकती है। मोहन लाल जी, अच्छा और केड़ी प्रॉब्लम है? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ, 30 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਨੇਸ਼, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁप्ता। कुछ दसा दे तुंदा क्या नाम? रोहित वर्मा। ये डिमांड सारी मांग है कि सानू उत्थे वाइन शॉप का बड़ा इशू है, क्योंकि इतने लोग वाइन शामी शराब ली है तो गली जाइए बैठी जाते उत्थे पींदे, क्योंकि बच्चे निकला शामी ट्यूशन पढ़ते, बच्चे निकला दे ओके होंगे कि इंप्रेशन दो फैमिली में, इंप्रेशन दो जिन्हें बैठना साइड बैठे थे। अगर कोई शायद हम पहली बार बैठे हैं उसी उसने आर्ग्यू करके अस बहुत डिस्टर्ब है इस चीज करने। ये देखो और भी डिमांडा जिहड़ियां इत्थों दियां ने, ये जिहड़े संजय नगर के बिजनेसमैन ने। मैं पहले अपने संजय नगर एसोसीएशन का मार्केट का प्रेजिडेंट हाँ। मैं पवन जी यही दसना चाहना कि साड़ा इको अपना बिक्रम दे भी नाले बारे गल हुई है कि जेह्ड़ा ये नाला ना
ਇਹ ਨਾਲਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੋਂ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕੱਢੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਰੋਡ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ 2-4 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਸੰਜੇ ਨਦੀ ਦੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ। ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਨੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਫੁੱਟ ਡਾਊਨ ਆ ਤੇ 5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲ ਦੀ 3 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡੇਢ ਪਾਏ ਦੇਣਾ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। तो जरा वो चाहते कि ये नाले एक रोड के बराबर हो जाए ताकि पानी अगर आए तो कुछ संभल हो जाए बंदे। ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਲਭ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ हाँ जी, ਭਾਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਬਾਥਰੂਮ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੁਲਭ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸੁਲਭ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਵਾਇਆ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, 2 ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੈਠੇਗਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਸ਼ੋਟਰ ਲਗਵਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਵਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਲਭ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਗਗਨ ਹੋਰੇ ਜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਗਲੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਣੇ ਆ ਉਸ ਅਖਨੂਰ ਜੋੜੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ भैया अज शुरू होई है जम्मू तो जोड़ियां 2 बड़ियां बसां, ठीक है ना? हाँ जी, स्पेशल जोड़ी ਲਈ स्पेशल जोड़ी तक। हाँ जी, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਜਿਵਲ ਦਾ, हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ 9:30 ਵਜੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣੀ, हाँ जी, 9:45 ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣੀ ਫਿਰ। हाँ जी, ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਣੀ 12 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ, हाँ जी, ਜੰਮੂ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਡੀ, 2 ਘੰਟੇ। 2 ਵਜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਣੀ ਫਿਰ 9 ਵਜੇ, ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ 9 ਵਜੇ ਆਣੀ ਹੈ। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ 1:30 11:30 ਵਜੇ ਹੋਣਾ। 2 ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ Total ਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਧਰ स्पेशल जोड़ी ਦਾ ਕਰੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋੜੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਸ ਪੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੇ ਦਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਬੱਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਜਿਉੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬੜੇ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਨ ਉਹ ਸਲੈਡ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਰੀਆ ਬਾਇਆ ਸਲੈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਈ ਬੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ, ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਰੀਆ ਬਾਇਆ ਸਲੈਡ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋਈ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣ ਇਹ ਭਲਵਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਅਖਨੂਰ ਤੋਂ ਸੈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਈ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ 2 ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ 1 ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਭਲਵਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਕਿ ਸੈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚ 2 ਬੱਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਰਨੀਆ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਦਾ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਵਾਦੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਐਸੀ ਲਿਆ ਕਿ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਸ਼ਪਾਲ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਚਨੈਰੀ ਠੰਡੜ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 2008 'ਚ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 2008 ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਦਾ। ਚਨੈਰੀ ਠੰਡੜ ਦਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਨਕੋਟੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਕੀ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਦਿੱਤੇ ਮੀਨੀਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਚੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਜੰਮੂ ਦਾ ਗੱਲ ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀਓਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਗਮਲੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟੀਏ ਦੇ, ਉਹ ਰੋਡ ਵਰਗੇ ਟੁੱਟੇ ਦੇ ਪਏ ਦੇ, ਤੇ ਜੀਐਮਸੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਦੇ
ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਪੂ ਚੱਕਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਜਾਵਟ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਮਲੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਦਵਾਰਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰ ਨਾ ਅਖਨੂਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂ ਬਾਰਦਾ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦਾ। ਉਸ ਰੋਡ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਟਾਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਉੱਥੋਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਰਦਾ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਪਕੜਨੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਈ ਸਕਦੇ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ ਪਰ ਰੱਖੇ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਹੋ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਲੈਕ ਟਾਪਿੰਗ ਕਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਕਰਨੇ ਜਾਈ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਮੱਡੀਵਾਲਾ ਜਿਉੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਦ ਹੋਰ ਜੰਮੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੇਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਸੀਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਤੇ ਕੋਹਾਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਥਰਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉਸ ਰਸੀਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਚਨ ਲਾਲ ਹੋਰ ਨੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਖਸਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂ ਬੱਟਲ ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਧੇ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਖਲਕਾ ਵਾਸਤਾ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਆਖਦੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਪੀਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਤੇ ਕੰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ 1-2 ਮਹੱਲਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂ ਬੱਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚੌਕੀ ਚੋਰਾ ਦੇ ਆਖਾ ਦੇ ਕਿ TSO ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀ ਚੋਰਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਾਦਾ, ਜਿਹੜੇ A22 ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 2 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 3 ਕਿਲੋ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਦਾ ਕਿ ਆਦੇ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸੀ ਉੜਦੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਘਟੋਈਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜ ਫੌਜੀ ਨੇ ਚੱਕ ਵਜ਼ੀਰੂ ਦਾ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ IPL ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ MM ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਹਾ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ 'ਚ IPL ਮੈਚ ਹੋਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਪਵੇ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜ ਫੌਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ICCI ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ, ਵੈਟਰਨ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਟਰਾਫੀ ਕਰੀਏ ਗਏ ਮੈਚ ਕੇ ਲਈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ IPL ਵਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਈ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪਾਦਾ। ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਬਿਸ਼ਨਾਥ ਤੋਂ ਦਿਓਲੀ ਰੋਡ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟੇ ਦਾ ਰੋਡ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਕੱਚਾ ਰੋਡ ਆ, ਖੱਡੇ ਬੜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਡ ਕੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੇ ਖੱਡੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਇसी ਰੋਡ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਤੇ ਬਲੈਕ ਟਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜੀਵ ਭਗਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਾ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ, ਇਹ ਜੀ ਤੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਚ ਆਏ ਦਿਓਲੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ ਇਹਦੀ ਵਖੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਫੇਰਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਕन्नै ਬਲੈਕ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਈ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਆने करना ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਲੋਕ EMI ਵੀ ਦੇਣੀ ਹਨ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆਟੋ ਦੂਏ ਕਾਲੇ ਆਟੋ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕन्नै ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਣ ਕਿ ਬੱਸ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਅਖਨੂਰ ਬਾਇਆ ਬੂਆ ਦਾ ਛੱਪੜ ਗਵਾਲਾ ਤੇ ਖਡਲਾਣੀ ਇਹ 3 ਗ੍ਰਾਂ ਇਧਰੇ ਵਿੱਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਅਖਨੂਰ ਜਾਏ। ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਇਕੜੇ ਗ੍ਰਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਿਲੀ ਜਾ, ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ ਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਖਨੂਰ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਗੜੇ ਗ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2014 ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ ਬਣਾ ਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੌਣਕ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂ ਕਰਤਿਆਲ ਸਿੰਬਲ ਖੜਾ ਆਖਰ 4-5 ਘਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਖੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ PHE ਵਾਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ
ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀਐਚਈ ਐਕਸੀਅਨ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਾਂਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਿਆਲ ਸਿੰਬਲ ਖੜਾ ਤੇ 4-5 ਘਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋੜੀ ਇਹ ਪੁੱਜਣ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕन्ने ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੰਜੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕन्ने ਇੱਕ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਤੋਂ ਆਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਡ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਏ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੇ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਭੇਜਿਆ ਦੇ ਜਿੱਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਆਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ, ਫੋਟੋ ਭੇਜੋ। ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਕੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਕਰਾਤਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੂਰਾ ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆने नहीं करते क्योंकि ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਹ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਖਬਰ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ, ਸ਼ਾਰਟਸ ਭੇਜੋ, ਆਪਣੇ ਫੋਟੋ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ ਭੇਜੋ। YouTube पर Facebook पर करना लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो ताकि इस प्रोग्राम की अस होर लोगों तक पजागे कि जिन्हें भी लोग हैं सारे ज़्यादा जुड़न तो साड़ा काफिला जो वो ज़्यादा बढ़ा। तुंदा मता मता धन्यवाद। प्रोग्राम की लाइक करियो, शेयर करियो, वीडियो की ज़्यादा शेयर करो।